संत रामानंद जी कहते जो श्री गुरु रविदास जी ਨੂੰ जन्म लिया 3 दिन हो गए सी तो उन्होंने घर गए सी तो उसले अंदरों आवाज आई कि रब दा रूप वो मेरा प्यारा इस दुनिया ते जन्म लै चुका है। रामानंद जी के मन च है पता किदां लगेगा क्योंकि वो सी जाति दे ब्राह्मण और उस वेले ऊंच नीच का इन्ना भेदभाव सी कि कोई नीवी जात वाले नूं अपने नेड़े नहीं आण दिंदा सी ते ना नीवी जात वाले दे महल्ले च जांदा सी। इसलिए वो कहंदे रात नूं जाना और जाके उस नूर नूं देख के आना है, उस प्रकाश नूं देख के आना है जिहदी वास्ते मैनूं अंदरों आवाज आई है, आकाशवाणी हुई है। कहंदे बुक्कल मारी कंबली दी और एक सेवक नाल लिया निकल गए रात नूं, पर समझ ना आवे घर किहड़ा है जाना कित्थे है, क्योंकि दस्सिया है वो बस्ती है जिहनूं उस वेले किहड़ी बस्ती कहा जांदा सी, चमारां दी बस्ती। जरा गौर करना, शूद्रां दी बस्ती। और मन दे विच पता किदां लगेगा किहदे घर चों बच्चा है। हुण जदों समझ ना आवे तां फिर अंदर ही हथ जोड़े कि हे भगवान जे इशारा कीता है तां हुण इह वी दस दे वो है कित्थे, ओहदा घर कित्थे है। तां अंदरों पता की आवाज आई कि रामानंद हुण नेरी चलनी है, नेरी चलनी है। याद रख सारे घरां दे दीवे बुझ जाने हैं पर जिथे मेरा प्रकाश होएगा ओहदा दीवा जगदा मिलेगा, उत्थे सिद्धा चला जाए। क्योंकि दुनिया दे दीवे बुझ जाते हैं पर मेरे प्रकाश दा दीवा, मेरे प्रेम दा दीवा, जरा मेरा नूर है ना वो कदी नहीं बुझदा। क्योंकि कोई फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। फिर कहंदे इन्ना तेज तूफान आया, रामानंद जी कदम दर कदम बढ़ाते चले गए। देखिया ओ घर कि वाकई सारे दीवे हवा नाल बुझ गए पर एक घर दे विच रोशनी टिमटमा रही है। जाके ओहदे घर दा दरवाजा खड़का दिता, घर दा दरवाजा खड़काया। अंदरों पिता जी ने दरवाजा खोलिया, संतोख दास जी ने, क्योंकि 3 दिन माता तो फिर बच्चे दे कोल है। जदों खोलिया देखिया संतोख दास जी हैरान रह गए। कहंदे अंदर गए रामानंद जी, जाके बच्चे नूं उठाया और अपने सीने नाल ला लिया। तो उस वेले संतोख दास जी कहन लगे महाराज ये तुसी की कर रहे हो। वो कहंदे रोक ना, मैं वो रब दे नूर नूं ओहदे प्रकाश नूं रब नूं अपने गल नाल ला रहा, अपने सीने नाल ला रहा। मैनूं ठंड पाण दे अपने हिरदे नूं ला के, क्योंकि ठंड उदों ही पैंदी है जदों इत्थे ओहदा इश्क पैदा हुंदा है, ओहदी मुहब्बत पैदा हुंदी है। नहीं तो कहा जाता ना कि बहुत बड़े सन्यासी सी, महात्मा बुद्ध की जिंदगी की भी कहानी दसी दी है कि बहुत बड़े सन्यासी जी सी जो पहाड़ की चोटी ते रहिंदे सी और महात्मा बुद्ध का पिता उन्होंने बड़ा मनदा सी और कई बार बेनती कर चुका सी मेरे महल चाओ, दर्शन दिओ, चरण पाओ, पर वो सदा ना कर दिंदे सी। अज जदों महात्मा बुद्ध का जन्म होया तो कहंदे वो सन्यासी आप आया। जदों राजा जो महात्मा बुद्ध का पिता सी उन्हें पता लगा कि वो सन्यासी अज पहाड़ तो उतर के मेरे महल च आया, बड़ा खुश है, कितनी बार न्योता दिता, अज आए है। पर जदों स्वागत करने वास्ते उत्थे गए तो पूछया राजन तेरा बेटा कित्थे है। ये ना सोचे सी तेरी खातर आए हैं, ऐसी ओदी खातर आए हैं जिहदा सानू पता लगा कि रब एक रूप लैके दुनिया ते आया है। कहंदे वो सन्यासी गया, महात्मा बुद्ध नूं उठाया और अपने सीने नाल ला लिया। फिर देखिया मुख नूं तां राजा कहण लगा महाराज ये मेरा बच्चा और तुसीं एडे वड्डे सन्यासी इहनूं गल नाल ला रहे हो, इहदे पैरां ते सिर रख रहे हो, ये की है। तो उसले उन्हें कहा ए राजा तैनूं तां बेटा नजर आंदा है पर साडी अख वो देख रही जो इन्हां बनना है। उस वेले तक असीं जींदे नहीं होना क्योंकि साडी उम्र थोड़ी है, इसलिए उदों तां मौका मिलना नहीं। अज ही इहनूं अपने सीने नाल ला के ते कदमां नूं अपने मत्थे नाल ला लईए, इसलिए आए हैं असीं। इदां दीयां कई जीवन दीयां साखियां है हजूर गौस दे नाल जुड़ियां, पर अज समां वो नहीं है कि जदों बचपन च ही जिन्हां दे कोल अख सी उन्होंने जान लिया कि किहड़ा नूर किहड़ी ताकत दुनिया ते आई है। और जिन्हां नूं समझ सी, जिद्दां हुण समझ लो जे माली नूं पता होवे ना कि आ बीज उस वृक्ष दा है जिहड़ा बड़ा कीमती फल दिंदा है तां वो बीज नूं भी संभालदा है, उहनूं भी पता है कि ये कोई मामूली बीज नहीं है। क्योंकि बंदा बीज देखदा पर माली ਉਹਦੇ अंदर लुकी हुई वो सारी संभावना देख लैंदा, वृक्ष देख लैंदा कि कल नूं ये बीज दा वृक्ष की बनना है। जरा समझना सारिਆਂ ने। हुण फर्ज करो ਤੁਹਾਨੂੰ इदां दा बीज दिता जावे ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ कहे ਇਹ ਚੋਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ पेड़ निकलना है। ਕਿਹੜਾ पेड़? ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ
ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇੜ ਨਿਕਲਣਾ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪੇੜ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਲ, ਉਹ ਰਤਨਾ ਦਾ, ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਲਾਲ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਬਿਖਰਦੇ ਐ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਕਲਸਾ ਨੂੰ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਝਿਆ ਦੀਵਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਜਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੁਝੇ ਜਗਣਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਬਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਆਖਰਲੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਇਲ ਵੀ ਕਾਲੀ ਭਈ, ਕਾਲਾ ਭਇਆ ਕਾਗ। ਕਾਗ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੋਇਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਗ ਵੀ, ਕਊਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਲਾ। कोयल भी काली भई, काला भया काग, बाणी कर्म से तय करे दोनों अपना भाग। पर कौए ਦਾ ਭਾਗ ਆਪਣਾ ਆ, ਕੋਇਲ ਦਾ ਭਾਗ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਕਊਆ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਕੂ ਕੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਇਲ ਵੀ ਕਾਲੀ, ਕਊਆ ਵੀ ਕਾਲਾ। ਰੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੰਗ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਬਾਣੀ ਕਰਮ ਸੇ ਤੈਅ ਕਰੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਗ ਵੀ ਫਿਰ, ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਤ ਪੰਜੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਛ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਛ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਛ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਪੰਜੇ ਹੀ ਤੱਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਰਮ ਸੇ ਤੈਅ ਕਰੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਲ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜ ਬੋਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚਪੇੜਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸ਼ੰਕਾ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਈਏ।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਸੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜੇ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਯਾਰੀ ਬਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ੇ ਨੂਰ ਉਜਾਲਾ। ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਨੂਰ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨੂਰ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨੂਰ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਭਰੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਈ ਦੱਸ ਤਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਬ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸੀ ਭਲਾ? ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਰਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਛੱਡੀਏ, ਆ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਪੀਡ 'ਚ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਗੱਡੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਲਿੱਪ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕੋ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕੋ ਬਚਾ ਲਓ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਤੇ ਪੈਂਟ ਪੁੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਟੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਬਚਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਗੱਡੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਆਪੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕੋ ਬਚਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਸੀ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬੂਤ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਫਲ ਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਭਲਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਨੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਪਨੋ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਚਲੇ ਗਏ। ਆਓ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਹੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮਾਲਕੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਲ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। 1 ਸਾਲ ਬੀਤਿਆ, 2 ਸਾਲ ਬੀਤੇ, 3 ਸਾਲ ਬੀਤੇ, 4 ਸਾਲ ਬੀਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਝੋਲੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਹ ਲਾਲ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਹ ਦਾਤ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਭਾਂਡਾ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸਿਫਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦੀ। ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰਹਿਮਤ ਲਈ ਸੀ, ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁੱਤ ਆਉਣ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਭਰ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲਾਵੇ, ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਸ ਸਬਰ ਰੱਖ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਮਾਲਿਕ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਥ ਜਬ ਸੇ ਹੈ ਤੁਮਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, डूबते दिल को किनारा मिल गया, क्या जरूरत अब सहारों की मुझे जब मुझे तेरा सहारा। ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਢ ਦਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਝਾੜ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਪਕੜ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢੋ, ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਭਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਲੈ ਮਾਲਿਕ ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ, ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ मेरा मालिक मेरे नाल है, तो हमने कभी चिंता करनी। जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या। मेरे सारे डर छड़ दियो अज तो। प्रेम ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭੇਜੀਏ, ਆ ਲੋ ਸੰਭਾਲੋ, ਸੰਭਾਲ ਲੋ ਇਹਨੂੰ। ਦਿਲ 'ਚ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਦਗੁਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मतलब गुदगुदी का मतलब अंदर एक फील होता कि कुछ आ रहा, अंदर आ रहा कुछ अंदर, इतना कुछ हो रहा है। पता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ कि नहीं ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ इबादत ਤੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਇतना ਲੱਗਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਬਸ ਉਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਫੀਲ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ, ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ, मेरा रोम रोम विश्वास नाल, मेरा रोम रोम विश्वास नाल, मेरा रोम रोम विश्वास नाल। बस मालिक इदां ही तुहानूं भरपूर रखण, खुशियां दे नाल, रहमतां नाल, बरकतां नाल। यही साडी उस मालिक दे चरनां 'च अरदास बेनती है। और हुण अंतिम वचनां 'च यही मालिक दे चरनां 'च बेनती करांगे, अरदास करांगे तुहाडे सारिਆਂ वास्ते। पर ਇਹ अरदास, ਇਹ बेनती ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦਿਨ, कुछ खास चीज है तुमको कोई? किनू पता है ये पहुंचना कहना कहना है? सारे पहुंचोगे हुम हम आके। चलो देखते हैं कितना प्यार है साडे नाल। हुण असीं प्यार भेजिया तो है, पर देख लेना 4 तरीक नूं पहुंचा किते तक सी, क्योंकि जिहड़ा साडे तक पहुंच गया तो मतलब प्यार इहदे तक पहुंच गया। कोशिश करो 4 तरीक नूं इदां ही आनंद लेना है। असीं हस के दिखाओ जरा। अच्छा अच्छा आनंद आया कि नहीं है? कह के देखो, नहीं फिर 2 चपेड़ा पैणियां। ਉਹੀ ਸਾਈ ਲਾਹੌਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਦਾ, ਆ ਲੈ ਆ ਲੈ ਹੈ। ਬਜੀਆਂ 2 ਚਪੇੜਾ, ਨਿਕਲ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਪਾਈਏ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਿਕ ਦਾ। ਕਾਸ਼ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਰ ਸਦਾ ਜੁੜੀ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੰਨੀ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਟਾਈਮ ਨਾ ਆ ਜਾਇਓ,
ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਵੀ ਪਾ ਲਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਦੌੜੋ ਫਟਾਫਟ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਕਾਹਦੀ? ਭੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ? ਉਹ ਹੈ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਘਰ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਮਕਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਗੋਲਾ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਕਾਨ ਖੜੇ ਕਰੀ ਜਾਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭੇ ਮੁਸਾਫਿਰ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਮਕਸਦ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤਾਰ ਜੋੜ ਲਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੋੜ ਲਓ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਆਵੇ। ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਹ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਪੱਕਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬ ਦਸਤਗੀਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਸਾਲਾਨਾ 11ਵੀਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੈ ਹੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿਆਜ਼ ਜੋੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਨਾ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਨਿਆਜ਼ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਜ਼ ਜੋੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 27 ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ 28 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 27 ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ 28 ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਵੀ 18 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨੇ ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਕਈ ਜੀਵ ਅੱਜ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।